ओम शांति 10 नवेम्बर 2020 बाबांकर साकार महावाक्य। बाबा कहते मधुर संतान गण आत्मा को सुत प्रदान कराइबा पई चिंता कर, कौनसी भी अभाव रही न जाऊ, माया कौनसी भूल कराई न दे। आत्मा को सुत प्रदान कराइबा पई चिंता कर, कौनसी भी अभाव रही न जाऊ, माया कौनसी भूल कराई न दे। प्रश्न, तुम मानक मुखरू केउ शुभवाणी सर्वदा बाहरिबा उचित? तुम मानक मुखरू केउ शुभवाणी सर्वदा बाहरिबा उचित? उत्तर, सर्वदा मुख द्वारा एही शुभ कथा कह जे आमे नररू नारायण हेबु कम नुहे, आमे ही विश्वर मालिक थिलु पुनर्बार हेबु, किंतु एही लक्ष्य बहुत उच्च अटे। सेतिपाई बहुत बहुत खबरदार रखिबाकू हेबो। प्रतिदिन निजर चार्ट देखिबाकू हेबो। लक्ष्य एवं उद्देश्य को सम्मुखरे रखी पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। हार्ट फेल हेबार नाही। ओम शांति। बाबा बसी संतान मानकू बुझौचंती, एठारे जेतेबेले जोगर यात्रा रे बसुच सेतेबेले सबु भाई भौणी मानकू कह जे तुमे माने आत्मअभिमानी होई बस एवं बाबा को मने पकाओ। समस्त को ये स्मृति देवा उचित। तुमको ये स्मृति मिलुची, आमे आत्मा आमर बाबा आमको पाठ पढ़ाइबा को आसीचंती। आमे माने ही कर्मेंद्र द्वारा पढ़ुचु। बाबा मध्य कर्मेंद्र आधार नहीं एहांक माध्यम रे प्रथमे कहउचंती बाबा को मने पकाओ। पिला मानकू बुझा जाउची जे एहा हेउची ज्ञान मार्ग, एहाकू भक्ति मार्ग कुहाजिबो नाही। ज्ञान एकमात्र ज्ञानर सागर पतित पावन शिव बाबा ही देउचंती। तुमको प्रथम नंबरर पाठ एहिठारे ही मिलुची। निजको आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाओ, एहा बहुत जरूरी अटे। आउ कोनसी सत्संग रे एकता कही कहिबे नाही। जदिओ आजिकाली बहुत कृत्रिम संस्था बाहरिलाणी, तुमठारु शुणी जदि एकथा कही कहिबे तेबे अर्थ बुझी पारिबे नाही। तांकोठारे बुझाइबार बुद्धि ही नाही। बाबा एकथा केवल तुम मानकु ही कहउचंती जे बेहदर बाबांकु स्मरण कर, तेबे विक्रम विनाश होई जीव। विवेक मध्य कहउची यह पुराना दुनिया अटे। नुआ दुनिया एवं पुराना दुनिया भितरे बहुत फरक रहिछि। ताहा पवित्र दुनिया, यह पतित दुनिया। डाकुचंती मध्य हे पतित पावन आस, आसी आम मानकु पवित्र कर। गीतारे मध्य ए शब्द रहिछि जे मते मने पकाओ। देहर सब संबंध को त्याग करी निजकु आत्मा भाव। ए देहर संबंध आगरु नथिला, तमे आत्मा एठाकु अभिनय करिबाकू आसुच। गायन मध्य रहिछि एका आसीतिलु एका जीवु। एहार अर्थ को मनुष्य माने बुझु नाहंती। एबे तुमे माने प्रकृत अर्थ को जानुछ। आमे एबे जोगर यात्रा अथवा जोग बल द्वारा पवित्र हेउछु। एहा हेउछि राजयोगर शक्ति। ताहा हेला हठ जोग, जहा द्वारा मनुष्य अल्प समय पई सुस्थ रहउचंती। सत्य जुगरे तुमे माने केते सुस्थ रहिबो? सेठारे हठ जोगर आवश्यकता रहिबो नाही। ए सबु एछि अर्थात विकारी दुनिया रे ही करूचंती। यह हेउछि पुराना दुनिया। सत्य युग नुआ दुनिया जहा कि अतीत होई गलानी, जेउठारे एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला। एकता काहाकू हेले भी जणा नाही। सेठारे सबु जिनिस नुआ हेबो। गीत मध्य अछि ना, जाग सजनिया जाग। सत्य युग हेउछि नव युग, कलियुग हेला पुराना युग। वर्तमान याकू केही मध्य सत्संग बोली कहिबे नाही। बाबा स्मृति देउचंती वर्तमान कलियुग अटे। तुमे सत्ययुग पई पाठ पढुच। एपरी पाठ आउ केही पढाउ नथिबे जे कहिबे जे एही पाठ पढिले तुमको नुआ दुनिया रे राज्य पद मिलिबो। एकथा केही कहि पारिबे नाही। तुमको प्रत्येक कथारे स्मृति दिया जाउछि। तुमे माने कोनोसी भूल करिबा उचित नुहे।
ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ବି ରୁହ, ଧନ୍ଦା ଆଦି କର, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି କର। ଯଦି କାମ ଧନ୍ଦା ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସମୟ ବାହାର କରି ଯୋଗରେ ବସ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏବେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ସେଠାକୁ କଳିଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାୟା ଆତ୍ମାର ଡେଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଆତ୍ମା ଉଡ଼ିଥାଏ ନା। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଉଛି। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରକେଟ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ରକେଟ ଅଟେ। ଏଥିରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏପରି କଥା ମନେ ରଖିଲେ ଉମଙ୍ଗ ଆସିବ। ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଦ୍ୟା ମନେ ରହିଥାଏ ନା। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ବୁଦ୍ଧି ଶରୀରରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ ପଢୁଛି। ଚାକିରି ଆଦି ସବୁ ଆତ୍ମା ହିଁ କରୁଛି। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରମ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସଂସ୍କାର ତୁମଠାରେ ଭରପୁର କରାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଫେଲ୍ ନ ହୋଇଯାଉ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆମେ ଆତ୍ମା କିପରି ଶତପ୍ରଧାନ ହେବୁ, କିଛି ଅଭାବ ଯେପରି ରହି ନଯାଉ, ନଚେତ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ମାୟା ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଟ ରଖିବ। ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଯେପରି କୌଣସି ଆସୁରୀ କାମ ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମାୟାର ଜାଲରେ ଆସିଯାଉଛ। ମନ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଚାର୍ଟ ରଖିବୁ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ସର୍ବଦା ଲାଭ କ୍ଷତିର ଚାର୍ଟ ରଖିଥାନ୍ତି। ତୁମର ତ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଚାର୍ଟ ଅଟେ। ଏହା 21 ଜନ୍ମର ରୋଜଗାର। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାବାଙ୍କୁ ତ ତୁମେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ନାନ କରୁଛି, ଭୋଜନ କରୁଛି, ତଥାପି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ପୁଣି ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ମତଭେଦ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼, ବାକି ରହିଲା ଆତ୍ମା। ଦେହକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ଲେପ ଛେପ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଗ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେବେ ତମଗୁଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ତମଗୁଣୀ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସତଗୁଣୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଧାନ, ପୁଣି ରୋଜ ତମରେ ଆସୁଛି। ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ନୂଆ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆର ଚିହ୍ନଟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ। ତ୍ରେତାକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗକୁ ପୁରୁଣା, ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିର ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। କେହି କେହି MA BA ପଢ଼ି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛ। ଦୁନିଆ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଏହାଙ୍କୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କିଏ କରିଲା। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଗଲଣି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଭକ୍ତିରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ,
କେବଳ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଅସରନ୍ତି ଭକ୍ତି ରହିଛି, କେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରତା ରହିଛି। ବୀଜରେ କେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା ରହିଛି? ଏତେ ଛୋଟ ବୀଜ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ଭକ୍ତିର ବୃକ୍ଷ। ଅସରନ୍ତି କର୍ମକାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁଟକା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କୁହୁକ ଗୋଲି, ତାହା ହେଉଛି ମନମନା ଭବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଦୁଃଖୀ, ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ସୁଖୀ ହେବେ। ରାମ ରାଜ୍ୟ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ନାମ ତ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ରାମ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। 84 ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବାଚ ମନମନା ଭବ, ତେବେ ଏପରି କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ପୂରା କରିଛ। ଏବେ ଚକ୍ର ପୂରା ହେଉଛି। ଗୀତା ଶୁଣାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଇ ଶୁଣ, ଗୀତା ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଝରୁଛି। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲ? କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ବାବା, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମିଶିଥିଲୁ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତୁମେ ଅର୍ଥ ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶୁଆ ସଦୃଶ କହିଦେବ। ପୁଣି ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମିଶିଥିଲ, କଣ ପାଇଥିଲ? ତେଣୁ ତୁମେ କହିପାରିବ, ଆମେ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲୁ। ଏଥିରେ ସବୁ ଆସିଯାଉଛି। ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା, ସେଥିରେ ରାଜା ରାଣୀ ଏବଂ ଦେବୀ ରାଜଧାନୀ ସବୁ ରହିବ। ତାର ମାଲିକ ରାଜା ରାଣୀ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ହେବେ। ଏହାକୁ ଶୁଭବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ତ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବୁ, କମ୍ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ନିଜର ଚାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବି ନା ନାହିଁ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛି, କେତେ ଅନ୍ଧଙ୍କର ଲାଠି ହୋଇଛି। ସେବା ନ କଲେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର, ଆମେ ପ୍ରଜାରେ ଚାଲିଯିବୁ। ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଯଦି ଏବେ ମୁଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବି, ତେବେ ସେଠାରେ ଯାଇ କେଉଁ ପଦ ପାଇବି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼, ତେଣୁ ଖବରଦାର ରହିବା ଦରକାର। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯୋଗ ହିଁ କରୁନାହୁଁ, ତେବେ ଚାର୍ଟ ରଖି କଣ କରିବୁ? ଏହାକୁ ହାର୍ଟଫେଲ୍ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯିବ। ସେମାନେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମିଆଁ ମିଠୁ ହୋଇ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ପାଠ ପଢ଼ି ଆମକୁ ଏହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା? କଳିଯୁଗରେ ତ ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପୁଣି ଏହାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ତେବେ ସବୁର ଆଧାର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ରହିଛି। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲା। ଦେବତାମାନେ ଜିତିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ। ଅସୁର ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ କିପରି ଲାଗିପାରିବ? ନା, କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇର କଥା ହିଁ ନିଷେଧ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି କଥା କୁହ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ଅଶରୀର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତମ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଡେଣା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମାୟା ପତିତ କରିଦେଇଛି। ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏତେ ଦୂର ଏବଂ ଏତେ ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା କହୁଛି ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ପରମଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ଏଠାରେ 5 ତତ୍ତ୍ୱର ପୁତୁଳା ନେଇଛୁ।
ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲେ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। କିଏ ଗଲା? ସେଠାକୁ ଶରୀର ଗଲା ନା ଆତ୍ମା ଗଲା? ଶରୀର ତ ଜଳିଗଲା, ବାକି ରହିଲା ଆତ୍ମା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତି ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଅକ୍ୟୁପେସନ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କର। ହାତରେ ମାଳା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ଶିବ କହି ମାଳା ଗଡ଼ାଉଥାଅ। କିଛି ନ ବୁଝି ମାଳା ଉଠାଇ ଶିବ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ଶିବ ମଧ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କର ନାମ ପିଲାମାନେ ସ୍ମରଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ। ତେବେ ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିଲେ ସେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ସନ୍ତାନମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଯାଇ ଡ୍ରାମା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମରୁ ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ ନାହିଁ ଯେ ଆଗକୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ। ତାହାହେଲେ ତ ଏହା କୃତ୍ରିମ ନାଟକ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିଲ। ଜାଣିଛ ଡ୍ରାମାରେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଅଲପ କଥା ପକ୍କା କର, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାଅ। ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଫାଲତୁ କଥା ପଚାରିବେ। କନ୍ୟାମାନେ ଲେଖିକରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅମୁକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ହେଲେ ଶିବ। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ଠିକ କଥା। ଯଦିଓ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ କଥା ରହୁନାହିଁ। ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ କହିବେ ଏପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଆମେ ମିଶିବୁ, ବର୍ଷା ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଆସୁନାହିଁ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସାହସ ନାହିଁ। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାହା ଏପରି ବାବା ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଦୂରରେ ରହିଥିଲୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଧକ୍କା ଖାଇଲୁ। ଏବେ ସେହି ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଏପରି ବାହାରିବେ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲ, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ହୁଅ ନା। ଏପରି ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଯେପରି ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖୋଲିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ, ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯୋଗ କରିବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଆସୁରୀ କାମ କେବେ ହେଲେ ବି କରିବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ମିଆଁ ମିଠୁ ହେବାର ନାହିଁ। ଯୋଗର ବଳ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସାକାର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। ସାକାର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସହଜ ଆଧାର ହେଲା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖ। ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣକୁ ହିଁ ଦେଖ ଏବଂ ସେହି ଜଣକୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କର। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଥିଲି।
ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା କରିଦିଅ। ତେବେ ସବୁ ଅନ୍ତର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନର ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଏବଂ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରିସ୍ତା ମାନେ ଦେବତା ହୋଇ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଅବତରିତ ହେବ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରିସ୍ତା ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସାକାର ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା। ସ୍ଲୋଗାନ: ଜ୍ଞାନକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଖୁସି ରୂପୀ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦିଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।